Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Thank you for joining. My name is Tumpa. And I will be speaking with you today. Grateful for the opportunity to share my feelings. I will now talk about my activities. Make it a habit to wake up early every day. My teeth with miswak after I wake up. I am a Muslim girl. This practice is an important part of our culture. I complete my personal hygiene and then perform ablution for the Fajr prayer. I spend some time in zikir, prepare my breakfast and have it. After that, I begin my studies at 9 a.m., which is one of my most favorite subjects. I get ready to cook, I bath, and then enjoy my lunch at 3 a.m. I take a nap for 2 hours. I perform my prayer again in the evening. Means I help my child with the studies because I have a baby boy. I have a class with Shohak sir. After class, I watch an English series at night. I usually go to bed around 12:30 a.m. So that's how my day goes for your understanding and patience. Okay, so please talk about your past activities. What did you do yesterday? Can you describe it in front of us? Actually, স্যার ওটা আমি বলতে পারবো বাট কি করি নাই অ্যাকচুয়ালি Yeah. জাস্ট এটা রেডি করছি Okay, thank you. Neela Chakma, talk about your yesterday activities. What did you do yesterday? নমস্কার এভরিওয়ান নমস্কার এন্ড গুড afternoon. Please speak loudly. Thank you everyone. And good afternoon. I'm Neela in front of you. Really glad to share my feelings. I will try to something about my daily activities. Get up early in the morning every day. আমি past activities শুনতে চেয়েছি, এটা বলতে পারবেন? What did you do yesterday? Thank you, sorry. Hmm. Everyone, namaskar and good evening, you all. I'm Neela before you. I'm really glad to share my feelings. I'll try to something about my yesterday activities. Got up early in the morning yesterday, then I brush teeth and clean my face with my lavender flavor face wash. After that, I swept the whole house. Then I went to prayer room, take the water pot and change the planting some flowers with the Buddha asana. Then light a candle to pray, my Lord Buddha. Pray, I went to kitchen to make breakfast and lunch for my family members. After that, when I finished my cook, I saw my baby boy already woke up. I then I play some time, rinse his remote. Then we go to the bathroom for brush and clean face. After that, we talk, take our breakfast. We play some time like sing a song A B C 1 2 3, different type of activities. After that, at 30 p.m., don't take a bath, take mine. And I take some rest and my son saw favorite cartoon. 2 p.m. we together take our lunch. After 30-minute break, I make my baby boy to daytime sleep. My baby boy moved his deep sleep. Then I went to my reading table to complete my evening classes homework. Otherwise, as a housewife, I have no time to study.
because of my toddler is 2+ years only, and he is a new learner. That's why excited to learn, watch new toy, new things. I need I need to give I need to give him more and more time to connect with him and more develop his brain. 1 or 1.5 hour woke up. I hold him few minutes in my arm and talk to him. When he is good mood, I give him some snacks like milk, noodles, pasta, pancake. I went to kitchen to make dinner at 9:30 p.m. with our dinner with our whole family. All, all sat in front of the television. See what we did all this. That at 8 p.m. I go to bed with my baby boy for sleeping. That's all. That's all for my daily activities. Thanks for the questions. Okay, thank you so much. You have given a very wonderful presentation, and you have tried a lot to give a good presentation, as well as your presentation also realistic. You have talked about from your own situation, but you have made some grammatical mistake here that we generally used to do. The topic was what did you do yesterday? So when you are going to give a presentation on this certain topic, you have to focus on subject and verb. ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন প্রত্যেকেই। আপনি বলছেন আই ওয়েন্ট টু কিচেন, ওয়েন আই ফিনিশড মাই কুকড, আই স মাই বেবি বয় অলরেডি ওক আপ, এখানে ঠিক আছে। তারপর দেখেন আপনি কিভাবে টেন্সের মিক্সড করে ফেলছেন। আপনি বলছেন উই টক, উই টেক আওয়ার ব্রেকফাস্ট। এখানে এগুলো কি, এগুলো প্রেজেন্ট ফর্ম না? এগুলো কি ব্যবহার করা যাবে? যাবে না। এগুলো সব প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করছেন। আই মেক টু মাই বেবি, হ্যাঁ, ওয়েন মাই বেবি বয় মুড ইজ ডিপ, দেন আই ওয়েন্ট, এখানে আবার পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করছেন। হ্যাঁ, তারপর আবার বলছেন কি যেন, আই হ্যাভ টু সিট হিয়ার। সো এই মিউট রাখেন, সুমন তালুকদার মিউট রাখেন। তো এই যে জায়গাগুলো, অর্থাৎ পাস্ট টেন্সে বলতে বলতে প্রেজেন্ট ফর্মের ভার্ব ব্যবহার করে ফেলছেন, এটা করা যাবে না। পাস্ট টেন্স মানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সই পাস্ট টেন্সে হবে, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে। ঠিক আছে? এই যে আহ, জায়গাগুলো, এই জায়গাগুলো আপনাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। লাস্টে আপনি কি বলছেন যে আফটার দ্যাট অ্যাট 10:30 AM আই গো টু বেড উইথ মাই বেবি বয়, এখানে গো হবে? আমি তো গতকালকে কি করেছিলেন সেইটা শুনতে চেয়েছি, তাহলে এখানে আই ওয়েন্ট হবে। আবার আরেক, এর আগে আপনি একবার ওয়েন্ট বলছেন, এখানে গো বলছেন। আমাদের পাস্ট ফর্মের ভার্ব ব্যবহার করা শিখতে হবে, এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের 12টা টেন্সের ভিতর মানুষ সব থেকে বেশি ভুল করে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এটা মনে রাখবেন। কারণ কি জানেন, ভার্বের যে বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম, এটা ভোকাবুলারি শেখার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক্যালি মানুষ ওয়ার্ডটা জেনে যায়, বুঝে যায়। আর ভার্বের যে পাস্ট পার্টিসিপল V3, যেটা, এটা হচ্ছে পারফেক্ট টেন্স গুলোতে ব্যবহৃত হয়, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট বা ফিউচার পারফেক্ট। এখন এই যে টেন্স গুলো, এই টেন্স গুলো মূলত মানে এই যে ফর্ম গুলো, যেমন রিটেন, গিভেন, ড্রিভেন, ড্রন, সিন, মানে সি, সিন, কিন্তু স যে একটা ফর্ম, ড্রোভ যে একটা ফর্ম, রোট যে একটা ফর্ম, এইটার সাথে মানুষ পরিচিত না। মানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা পারফেক্ট টেন্স গুলোতে ব্যবহৃত হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেগুলো অ্যাজেক্টিভ হিসেবেও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। ইভেন প্যাসিভ ভয়েসের সব স্ট্রাকচারেই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল V3 ফর্মটা বসে। অর্থাৎ ওই ফর্মটা সম্পর্কে যারা ইংরেজি শেখে বা চর্চা করে ওইটা জানে, ভার্বের 3 নম্বর যে ফর্ম। আর V1 যেটা, মানে ভার্বের যে বেস ফর্ম, সেটা শব্দ অর্থ জানা মানে ওইটা জানা, জানা হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি। কিন্তু জানে না কোনটা, V2, যেটা সব থেকে বেশি ব্যবহারও করতে হয় আমাদের ডে টু ডে লাইফে, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। অতীতের যে কোনো একটা সিচুয়েশন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, যে কোনো একটা ঘটনা আমি শুনতে চাচ্ছি, এখানে আপনার ভার্বের পাস্ট ফর্ম V2 ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, কোনো ওয়াজ ওয়্যার বা ডিড দিয়ে এগুলো হবে না। ওয়াজ ওয়্যার ডিড বসতে পারে যদি সেটা মেইন ভার্ব হিসেবে বসে। তো এই V2টা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস কনফিউশন ফেস করে এটা ব্যবহার করতে গেলে, এবং এটা সবার কাছে
অপরিচিত থাকে, কারণ এটা অন্য কোথাও ব্যবহার হয় না, শুধু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সেই ব্যবহার হয়, অন্য কোথাও না। আবার এই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ব্যবহারটাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক বেশি। এ কারণেই মানুষ ইংলিশে কথা বলতে পারে না, এই টেন্স, বিশেষ করে এই পাস্ট টেন্স মেনটেন করে কথা বলতে গেলে ভয় পায়। আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি, একজনকে না, আমার কথা কি আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? ইভেন এটাও মনে রাখবেন, আমার যতগুলো টেন্স আছে 12টা টেন্সের ভিতর সব থেকে কঠিন হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সেটা যখন আপনি অ্যাফার্মেটিভ করবেন V2, আবার যখন আপনি নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করছেন ডিড এর ব্যবহারের সাথে V1 ব্যবহার করতে হয়, মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম চলে আসে। হ্যাঁ, অর্থাৎ ইভেন সেটা ইয়ে করা, সিলেক্ট করাও অনেকটা টাফ, কারণ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আবার বলছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট এটাও অতীতের দিক, অতীতকে ইন্ডিকেট করে, মানে পাস্ট টাইমকে ইন্ডিকেট করে। পাস্ট ইনডিফিনিট এটাও পাস্ট বা অতীতকে ইন্ডিকেট করে। পাস্ট পারফেক্ট এটাও পাস্ট বা অতীতকে ইন্ডিকেট করে। অর্থাৎ আপনি বলছেন যে সে ভাত খেয়েছে, এখন এটা আমি টেন্স জানি বলে আমি বলছি এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এবার আমি যদি বলি সে ভাত খেয়েছিল, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এখন এই যে সে ভাত খেয়েছিল, এইটা অনেকে কনফিউশন ফেস করে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বলে ফেলতে পারে, পারে না? তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সাথে এর পার্থক্যটা কি, এইটাও আমাদের আবার বুঝতে হয়। তো অনেকগুলো বিষয় আছে এখানে, বিশেষ করে এই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে। এটার চর্চা, এটার ট্রান্সফরমেশন যেটাকে বলা হয় নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করা, এটা বেশি করে করতে হবে, ভালোভাবে এটা জানতে হবে। আচ্ছা, আমি আরেকটু প্রেজেন্টেশন নেই, তারপর কথা বলছি। আরেকজন আমাকে বলেন, হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে? সুমাইয়া, আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, সুমাইয়া। Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম, শেয়ার ইউর থট। হুম। Good afternoon, you all. I'm Sumaya before you. I'm really glad to share my feelings. Try to say something about my tomorrow's activities. নট টুমোরো, ইয়েস্টারডে, আমি শুনতে চেয়েছি পাস্ট অ্যাক্টিভিটিসটা। Will try to say something about my yesterday's activities. I got up early in the morning, then I brushed my teeth. I took ablution for my Fajr prayer. Then I went audible. হ্যাঁ, শুনতে পারছি। Then I went a walk. After that, I refreshed myself and I ate my breakfast. Then I got ready to go to my then I got ready to my university. Finished my university at around 2 p.m. When I reached my house, I showered my lunch. After that, I took a nap for 1 hour. In the evening, I watched TV, drank coffee, and spent my time with my family. Afterwards, I did my study and my dinner at 10 p.m. Then I played with my pets and at my bed. I went to sleep around 11:30 p.m. That's all about my yesterday's activity. Thanks for your patience hearing. Thank you. You have also given a very excellent presentation. You have focused on subject and verb perfectly, and that is the good things to be a professional speaker. Excellent. Fine, Muntasir, share your thought about yesterday activities. What did you do yesterday? Fine,
Muntasir. Unmute your microphone. Okay, Bithishil. Share your thought. Hello. নমস্কার। শুরু করেন, দ্রুত শুরু করেন। আই এম বিথিশিল। আমি কি পাস্টে করবো নাকি Past, প্রেজেন্ট? past. কোনটাই করবো? পাস্টে করবেন, পাস্টে। আচ্ছা স্যার। Good evening, you all. I'm Bithi. I'm very excited to share my daily activities in my hostel life. Got up early in the morning, then I washed my face and brushed my teeth. I finished my morning prayer. Then I did some yoga. Then I rested for a while. And I got ready to gone on duty. No, sorry, sir. Went on duty. Then I took my breakfast. Then went to duty at 6:04 p.m. and duty ended at p.m. Then I came back and took my lunch. Then I rested for a while. Then the evening prayer at 0:15 p.m. Then I talked to everyone, the family. Then I went to dinner and came. Then finished my studies at 11 and to sleep. Thank you. Okay, thank you so much. Shumon Talukdar, share your thought. Yes, sir. Presentation then. Hi, all everyone. My name is Sudipta. I am 15 years old. When I get up at 7 a.m., I wash my face and at 7:05 a.m. I brush my teeth at 7:10 a.m. and get dressed at 7:20 a.m. I have breakfast at 7:30 a.m. I go to school at 8 a.m. I come back home at 12 a.m. I have lunch at 12 a.m. I finish my school at 5 p.m. I play and I watch TV at 5:30 p.m. I do my 6:30 a.m. I have dinner at 8 a.m. I go to bed at 10 p.m. I listen to music. In the evening, I play carom and Ludo. My favorite game is Ludo. My favorite hobby is drawing. I often learn in the library from 1 p.m. I usually have dinner at 7 p.m. I read a story like very much. Then I will spend some time with my family. My English teacher name is Shok Mondol. She behave well with us. I am really proud of this kind of teacher. For patterns hearing. Thank you. Thanks for patience hearing. এটা প্রেজেন্ট ফিউচারে তো সব মিক্সড হয়ে গেছে, এইভাবে বললে হবে না। আমি বলছি পাস্ট টেন্সে বলতে, পাস্ট। স্যার ওটা করিনি, খালি আমি ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস করেছি। ওকে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এভাবে চেষ্টা করতে হবে। এটা হচ্ছে পেটেন্স না পেশেন্স হিয়ারিং। ওকে ওকে, জয়ন্ত কুমার, শেয়ার ইউর থট। জয়ন্ত। Sir, it is past, present or future? পাস্ট। Thank you, sir. I am Jayant Kumar Vishwas in front of you, trying to tell something about my yesterday activities.
I woke up at 5 a.m. in the morning and then finished my bathroom activities and took bath. After then finished my morning prayer and then took breakfast. After finished my breakfast, I left the home to go to the office. Finished my office work and took lunch at 1 p.m. Then, after finished the office work at 5 p.m., I left the office. After reached the office, after reached the home, I spent 1 hour with my family and another 1 hour was the TV. I took my dinner at 8 p.m. and after then learned 1 hour English speaking course. Then I went to bed for sleep. That was my yesterday activities. Thanks to all. Okay, thank you. Gracias. থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখেন আমরা ইংলিশ পারি না, আমরা কথা বলি না তাই পারি না। কথা বলার একটা হ্যাবিট তৈরি করতে হবে। হোয়াট এভার ইউ থিঙ্ক, জাস্ট ট্রাই টু স্পিক ইন ফ্রন্ট অফ আস। তাহলে কি হবে, ইউ উইল গেট কনফিডেন্ট, ইউ উইল গেট প্লেজার। এটা শুরু করতে হয়। আচ্ছা, ইউনুস খান, আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন। ইউনুস খান। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি কি আপনি একটু ফিউচারে বলেন তো, হোয়াট উইল ইউ ডু টুমোরো, হোয়াট উইল বি ইউর টুমোরো অ্যাক্টিভিটিস? স্যার, থ্যাংক ইউ মাচ। আসসালামু আলাইকুম, afternoon everyone. First of all, thanks for giving me this opportunity to talk about tomorrow activities. I am Yunus. Before you, at first I will wake up at 6 a.m. and go to my desk for read my previous days, revise my previous days lessons, that revise my previous days and then I to washroom I will go, for brush not my I teeth. go. I I will. will I will go to washroom and brush my teeth. I will go out troll outside around 7:30 a.m. After that, I will back my home at 8 a.m. and go to kitchen for help my mom to prepare our breakfast. Then I will take shower at 9 a.m. After taking shower, I will take my breakfast with her for preparation to going his course at 10 a.m. Me and my brothers will step out of the house and drop my younger brothers way to her school. After that, I will reach my university at 10:30 a.m. Then I will take my lunch and p.m. After finishing my all class, I will go to buy a new book from Bangla Bazaar book market. I will go to my friend's house to discuss our assignment
topic. 8 p.m. I will back my home. Then I will go to freshen up after come from outside. After that, I will take my lunch at 9 and to go to my desk to prepare my lessons for next day at 12 a.m. I will watching novel books. After that, at 1 p.m. I will go to my bed for sleeping so that I will start my next day with a fresh and strong mind. Thank you everyone to stay with me. Thank you. You have given a very wonderful presentation. Your presentation is so realistic, and you have thought firstly about your topic, your sentences, your activities. Then you have expressed in front of us. Excellent. You have to go through that way to be a professional English speaker. Okay. Afine Muntasir, share your thought quickly. First of all, thank you, sir, to give me opportunity to explain my tomorrow activities. Mm, Hello, everyone. Assalamu alaikum. First of all, I will get up at 4:30 a.m. Then I will go washroom and I will take evolution and I brush my teeth and wash my hand and face. Then I will go to the mosque and I will perform my Fajr Salah. After that, I will take exercise with my father. Um, then I will return my home and I will take rest for a while. After that, I will woke up again at 9 a.m. Then I will take then I will take my breakfast. After that, I will sit my reading table to read. I will read almost 2 hours. Then I will take my bath, sir. I will take my bath. After that, I will perform my Johor Salah. Then I will take my lunch with my parents. After that, I will take rest for a while. After that, I will perform my Asr Salah. Uh, then I then I will out with my friend. After that, I will perform my Maghrib Salah. After Maghrib, I will gossip with my parents. After that, I will perform my Salah. I will take my dinner, and then I will join with my English online classes. And after complete my classes, I will watch some video in YouTube or Facebook in English with English subtitle. After finishing my schooling, I will go my bed and I will sleep. Thank you, sir. Excellent. You also have given a very wonderful presentation. Sir. Sadia Khan, share your thought. Mamunur Rahman. Assalamu alaikum, sir. Thank you for giving me the opportunity to share my today's activities. First of all, I get up early in the morning. Then I brush my teeth and take breakfast. After that, I am ready to go office at 9 a.m. At first, I will ready my target and manpower report.
Then I complete a previous day efficiency work. Then at AM I am to lunch. After lunch, I get my day work. 6 p.m. I at my home and I spend some time with my family. 9 p.m. I dinner and I learn English 1 hour. I go to bed at 11 p.m. Okay, thank you. You have tried to speak. You have to go in this way. Okay, try to speak in this way on another presentation. ঠিক আছে, তো সাদিয়া খান আপনি বলবেন? You for giving me a chance. Assalamu alaikum. Past tense এর উপর বলেন। Hello. What did you do Okay. yesterday? Good evening to all. I am actually in front of you. Really to share my feelings. I try to say something about my daily activities. Got up early in the morning every day. Then I brushed my teeth and my face and took ablution for the prayer. Did some exercise. Then I stretched and took my breakfast. I got ready to go to AM. Then I started my work. I took lunch at 2 p.m. I came back from at 5 p.m. Spent sometimes with my family. Then I learned for 1 hour. Then I took my dinner 10 p.m. Then I went to bed sleeping at 11 p.m. That's all about my daily activities for thanks. Thank you. Thank you so much. You have given a good presentation. Your grammatical structures are correct, but you have to broad your প্রেজেন্টেশন। আপনাকে সেন্টেন্সগুলো আরো বড় করতে হবে। এটা আপনি গতানুগতিক ধারা এখানে বইতে যেটা লেখা ছিল বা গতকাল যেটা পড়িয়েছিলাম সেটাই বলছেন। আমি বলছি নিজের সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে কথা বলতে। আপনাকে আরো কিছু সেন্টেন্স অ্যাড করতে হবে। আপনি নিজে কোন কাজগুলো করছিলেন সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে আপনি বলেন। ফর এক্সাম্পল, আমি আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা করেছিলাম, সো আই মেট উইথ মাই ফ্রেন্ডস। সো এইভাবে নিজের ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা বললে হবে না। তো এটা নিজের মতো করে করার চেষ্টা করলে ক্রিয়েটিভ পাওয়ারটা ডেভেলপমেন্ট হয়, অ্যাবিলিটিটা ডেভেলপমেন্ট হয়। ওকে, সো যাই হোক, একটু বোঝার চেষ্টা করেন, প্রত্যেকে বিষয়গুলো নেওয়ার চেষ্টা করেন। গত ক্লাসে আমি প্রেজেন্ট, পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার, ইনডিফিনিট বা সিম্পল টেন্স নিয়ে কথা বলছিলাম। আমাদের এই টেন্স একদিনে শেষ করলে হবে না, এবং এটা আপনারা একদিনে করাতে পারবেন না, কারণ এখানে প্র্যাকটিক্যাল অনেক কিছু দেখার আছে, বোঝার আছে। আমি আপনাদের গতকাল 500 এক্সাম্পল অফ টেন্সের একটা পিডিএফ ফাইল দিয়েছিলাম এবং সেন্টেন্সগুলো দেখতে বলছিলাম। ওইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইল, আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব। তার আগে দেখেন, আজকের এই ক্লাসটিতে আমি কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট টেন্স নিয়ে ইন ডিটেলস একটু কথা বলবো। দেখেন, কন্টিনিউয়াস মানে কি? চলমান। অর্থাৎ তিনটা কন্টিনিউয়াস টেন্স আমার আছে, প্রেজেন্ট, পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার। বর্তমানে কোনো কিছু হচ্ছে বা চলছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। অতীতে কোনো কিছু হচ্ছিল বা চলছিল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। ভবিষ্যতে কিছু হতে থাকবে বা চলতে থাকবে, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। এখন সব সেন্টেন্স আবার কন্টিনিউয়াস টেন্সে হয় না। এখানে একটা বিষয় আছে, একটু ফোকাস করেন এই জায়গাটাতে। এখানে কি বলছে দেখেন, যে এই যে কয়েকটা ভার্ব আছে দেখেন, ফিল, হিয়ার, ফিয়ার, সি, স্মেল, ডিজায়ার, লাভ, লাইক, ওয়ান্ট, উইশ, বিলং, প্রসেস, আন্ডারস্ট্যান্ড, থিঙ্ক, নো, বিলিভ, এক্সপেক্ট, রিমেম্বার। এই ভার্বগুলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে না হয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়ে থাকে। কি বলছে? এই ভার্বগুলো
প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে না হয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে না হয়ে থাকে। যেমন আমি যদি বলি যে আমি অসুস্থ বোধ করছি, আমার খারাপ লাগছে, আমি অসুস্থ অনুভব করছি, আই এম ফিলিং আনওয়েল, ইট উইল বি রং। আমি একটা পাখি দেখছি, আই এম সিং আ বার্ড, ইট উইল বি রং। হ্যাঁ, আমি এক গ্লাস পানি চাচ্ছি, আপনার বাংলা দেখে মনে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, বাট ইংলিশে আপনাকে বলতে হবে আই ওয়ান্ট আ গ্লাস অফ ওয়াটার, নট আই এম ওয়ান্টিং। আই সি আ বার্ড, নট আই এম সিং। আই ফিল আনওয়েল, নট আই এম ফিলিং। কেউ কি বলে আই এম লাভিং ইউ, আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। অর্থাৎ এই ভার্বগুলো মূলত স্ট্যাটিক ভার্ব, ডাইনামিক না। বাংলায় কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রকাশ পেলেও এই ভার্বগুলোকে ইংলিশে কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা যায় না, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হয়। কন্টিনিউয়াস টেন্সে কোনগুলোকে লেখা যায়? যেগুলো ডাইনামিক, যেগুলো অ্যাকশন দেয়, অর্থাৎ কাজ করা বোঝায়। আমি ভাত খাচ্ছি, হাত দিয়ে তুলতেছি, গাল দিয়ে খাচ্ছি। আই এম ইটিং রাইস, সে চিঠি লিখছে, কাজ করতেছে হাত দিয়ে, হি ইজ রাইটিং আ লেটার। কিন্তু আমি একটা পাখি দেখছি, আপনি একটা রাস্তায় দাঁড়ায় আছেন, পাখি একটা গাছের ডালে বসে আছে, আপনি একটা পাখি দেখছেন, আপনি বাংলায় বলছেন আমি একটা পাখি দেখতেছি। আপনি যদি বলেন আই এম সিং আ বার্ড, এটা রং। কেন রং? আপনি আপনার জায়গায় দাঁড়ায় আছেন, আপনি কি আপনার চোখ নিয়ে দৌড়াচ্ছেন? আপনি কি ওখানে কোনো কাজ করছেন, কোনো অ্যাকশন হচ্ছে? না, আপনি স্থির অবস্থায় দাঁড়ায় আছেন, পাখি গাছের ডালে বসে আছে, আপনি আপনার মনে হয় পাখি দেখছেন, সেখানে কোনো কাজ হচ্ছে না, অ্যাকশন দিচ্ছে না। এই জন্য ওইটা বলা যাবে না যে আই এম সিং আ বার্ড, আপনাকে বলতে হবে আই সি আ বার্ড। এই ভার্বগুলো হচ্ছে তেমনই, এই প্রত্যেকটা ভার্ব স্ট্যাটিক ভার্ব। আমি বিষয়টা বুঝতেছি, আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং না, জাস্ট আই আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্যাট। আপনার বাংলায় কন্টিনিউয়াস টেন্সে হলেও ইংলিশে কন্টিনিউয়াস টেন্সে এই ভার্বগুলোকে লেখা যায় না। এটা ফর্মালি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয় রাইটিং এ, ফর্মাল রাইটিং এ। স্পিকিং এ অনেকেই আইএনজি ব্যবহার করে, কারণ স্পিকিং এ অতটা গ্রামার মেনটেন করা হয় না, বাট ব্যবহার না করাটা বেটার, এটা মনে রাখবেন। তুমি কি ভাবছো, এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স না। ইংলিশ কি হয়? হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং। বাট না, আপনাকে এইভাবে বলতে হবে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক। সো বিষয়টা হচ্ছে এই এই থিঙ্ক, বিলিভ, এক্সপেক্ট। আপনারা যেটা জানেন না আমি সেটা জানাবো, যেটা জানেন সেটা তো জানাই কোনো লাভ নাই। তো টেন্সের ভিতর থেকে কোন বিষয়টা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এটা বুঝতে হবে, এটা নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে এই ভার্বগুলো সম্পর্কে একটু কনসেপ্ট বা ধারণা আপনারা নিয়ে রাখবেন। এরপর আসি যে কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই না? এখানে আমার সাবজেক্টের পর হেল্পিং বা অক্সিলারি ভার্ব থাকে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাম ইজ আর, এটা সাবজেক্ট বা পার্সন অনুসারে হয়ে থাকে। পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ওয়াজ ওয়্যার, ফিউচার কন্টিনিউয়াসে শ্যাল বি বা উইল বি। আর মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয়, বা এটাকে V4 বলা হয়, বা ভার্বের কন্টিনিউয়াস ফর্ম বা প্রোগ্রেসিভ ফর্ম বলা হয়। আর সাবজেক্ট আর ভার্ব পাশাপাশি বসালে বাকি অংশটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। যারা আজকের লাইভ ক্লাসে একদমই নতুন জয়েন করছেন, 2-3 জন থাকতে পারেন। আমি প্রিভিয়াস রেকর্ডেড ক্লাসটা দিয়েছি টেন্সের উপর, জাস্ট ওই একটা ক্লাস করলেই হবে, তাহলে আজকের ক্লাসটা অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এই জন্য আমি গতকালই সেটা দিয়েছিলাম। তাহলে দেখেন, আই এম রাইটিং আ লেটার, বর্তমানে কোনো একটা কাজ রাইট নাও ইনস্ট্যান্টলি হচ্ছে বা চলছে। আমি একটা চিঠি লিখছি, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। আই ওয়াজ রাইটিং আ লেটার, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। আই উইল বি রাইটিং আ লেটার, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। ফিউচার কন্টিনিউয়াস। উই আর প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। উই ওয়ার প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতেছিলাম, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। উই উইল বি প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। ইউ আর ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছ বা চালাইতেছো, ইউ ওয়ার ড্রাইভিং আ কার, you will be driving a car, you will be driving a car. Okay, then he is singing a song, সে একটা গান গাচ্ছে। he was singing a song, সে একটা গান গাচ্ছিল। he will be singing a song, সে একটা গান গাইতে থাকবে, সে একটা গান গাইতে থাকবে। ওকে, সো এরপরে কি ছিল? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার, বোঝার চেষ্টা করেন। দে আর ড্রয়িং আ পিকচার, আমরা এইটা একটু দেখি। দেখেন, দে আর ড্রয়িং আ পিকচার, তারা একটা ছবি আঁকছে। দে ওয়ার ড্রয়িং আ পিকচার, তারা ছবি আঁকতে ছিল। দে উইল বি ড্রয়িং আ পিকচার, অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয়, আমরা দেখছেন এখানে আর বা ওয়ার এগুলো বসছে। তো আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করেন, কন্টিনিউয়াস টেন্স কঠিন কোনো কিছুই না। আবারও বলছি, বর্তমানে রাইট নাও কোন একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। অতীতে কোন একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে, এটা হচ্ছে আমাদের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখন আমি যদি, এখানে সবই দেওয়া আছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স দেওয়া আছে, নেগেটিভ কিভাবে হয়, জাস্ট এই অক্সিলারি ভার্বগুলোর সাথে নট বসালে বাক্য নেগেটিভ হয়। এরপর ইন্ট্রোগেটিভ কিভাবে হয় সেটাও দেওয়া আছে, ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড যুক্ত ইন্ট্রোগেটিভ কিভাবে হয় সেটাও আছে। আমি একটু পারফেক্ট টেন্সের কাছে আসবো। পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে আমার তিনটা।
প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট। স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রেজেন্ট পারফেক্টের ব্যবহারটা বেশি হয়, পাস্ট বা ফিউচার পারফেক্টের তেমন ব্যবহার হয় না। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্টের পর হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস V3, মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন। এটা ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম: কোন একটা কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল বর্তমানে আছে, এরূপ বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে। অর্থাৎ একটা কাজ হয়ে গেছে বাট খুব বেশিক্ষণ আগে হয়নি, রিসেন্টলি হয়েছে, তার একটা রেজাল্ট, তার একটা ফলাফল এখনো আছে। এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সাথে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা ক্রাশ বা সংঘর্ষ হয়। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস এক্সটেনশন, অর্থাৎ দুটোই কিন্তু অতীতের। কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট যেটা সেটা রিসেন্টলি হয়েছে, পাস্ট ইনডিফিনিট যেটা সেটা আগে হয়েছে। অর্থাৎ এইটার বাংলা ক্রিয়াপদে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে স বা সে থাকে, করেছি, গিয়েছি, লিখেছে, দিয়েছে, নিয়েছে। আর এটা হচ্ছে লাম থাকে, করেছিলাম, দিয়েছিলাম, গিয়েছিলাম, নিয়েছিলাম, লিখেছিলাম, পড়েছিলাম, খেলেছিলাম, এরকম। অর্থাৎ আই হ্যাভ ইটেন রাইস, আমি ভাত খেয়েছি। আই এইট রাইস, ইটের পাস্ট ফর্ম এইট, আমি ভাত খেয়েছিলাম। হ্যাঁ, তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে, সেন্টেন্স দেখেও বোঝা যাচ্ছে, বাংলা দেখেও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ সেন্টেন্সের অর্থ একই রকম। যেমন আই হ্যাভ নট ইটেন রাইস, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি ভাত খাইনি। কি বললাম? আই হ্যাভ নট ইটেন রাইস, এর অর্থ কি? আমি ভাত খাইনি। আবার আমি যদি বলি আই ডিডেন্ট ইট রাইস, এর অর্থটাও হচ্ছে আমি ভাত খাইনি। অর্থাৎ দুটো বাক্যেরই নেগেটিভ সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ একই। এটা আমরা কখন কোনটা ইউজ করব? ইট উইল ডিপেন্ড অন সিচুয়েশন, এটা সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে। যদি মনে হয় একটা কাজ অনেক আগে করা হয়নি তাহলে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করব, যদি মনে হয় রিসেন্টলি হয়নি তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করব। আচ্ছা, আহ, আহ, তাহলে দেখেন, একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আমরা ডিরেক্টলি টেবলে চলে আসি। এখানে দেখেন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে সাবজেক্টের পর হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসে। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, হি, শি, ইট অথবা কোনো সিঙ্গেল নেম, তাহলে হ্যাজ, আদারওয়াইজ হ্যাভ। পাস্ট পারফেক্টে হ্যাড বসে, অর্থাৎ অতীতে অনেক আগে কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছিল বোঝাতে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়। এছাড়া পাস্ট পারফেক্ট টেন্স রিলেটেড সেন্টেন্সগুলো মূলত দুইটা ক্লজের সমন্বয় হয়ে থাকে। দুটো আলাদা কাজ থাকে, দুটো আলাদা সাবজেক্ট এবং ভার্ব, দুটোই অতীতের। একটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় আর একটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হয়, এইভাবে থাকে আর কি। আর ফিউচার পারফেক্ট হচ্ছে উইল হ্যাভ প্লাস V3। এটা হচ্ছে মূলত ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কোনো কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকবে বোঝায়। ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কোনো কাজ সম্পন্ন বা সংগঠিত হয়ে থাকবে বোঝায়। ফর এক্সাম্পল, ইউ উইল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, তুমি কাজটা করে থাকবে, মানে তুমি কাজটা করে ফেলবে, হয়তো কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। ইউ উইল হ্যাভ প্লেড ক্রিকেট, ইউ উইল হ্যাভ ওয়াচ টিভি, ইউ উইল হ্যাভ ড্রিভেন এ কার, হি উইল হ্যাভ বট এ পেন, সে একটা কলম কিনে থাকবে। দে উইল হ্যাভ সোল্ড আ ব্যাগ, তারা একটা ব্যাগ বিক্রি করে থাকবে, হয়তো করে ফেলবে। এই টাইমের ভিতরে একটা কাজ হয়ে যাবে ইন ফিউচারে। সো এইটাই হচ্ছে মূলত ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, অথবা অনুমানের উপর বোঝায়। অনুমান, যেমন তোমরা হয়তো হাজী মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনে থাকবে। ইউ উইল হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ হাজী মোহাম্মদ মহসিন, হয়তো শুনেছ, হয়তো শোনোনি, এরকম একটা সেন্স দেয়। অর্থাৎ একটা কাজ, আপনি মনে করেন টিভিতে একটা মুভি দেখতে বসছেন, এই মুভিটা দেখে আপনার মনে হচ্ছে আগে একবার দেখেছেন, আবার নাও দেখতে পারেন, আজকে নতুন দেখছেন। এই যে একটা অনুমানের উপর থাকা, ইউ ক্যান সে ইন দিস সিচুয়েশন আই উইল হ্যাভ ওয়াচ দিস মুভি, এরকম। বেসিক্যালি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স স্পোকেন বলেন বা রিটেন ইংলিশ বলেন ওইরকম ভাবে ব্যবহার হয় না। আর এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা তো বললাম, যেমন আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটা করেছি। উই হ্যাভ প্লেড ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলেছি। ইউ হ্যাভ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখেছো। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। অর্থাৎ কোন একটা কাজ করেছে, গিয়েছে, হয়েছে, থেকেছে, দিয়েছে, নিয়েছে, এরকম অর্থ দেয়। রিসেন্টলি হয়েছে, খুব বেশিক্ষণ আগে হয়নি। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের বিষয়টা হচ্ছে কি, যেমন মনে করেন আমি যদি বলি উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম, হ্যাড প্লাস V3, যে পার্সনই হোক হ্যাড। এখন আমি যদি এই হ্যাডটা বাদ দেই, আমি যদি জাস্ট বলি উই প্লেড ক্রিকেট, এর মানেও আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। উই প্লেড ক্রিকেটের মানে কি? আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। আবার উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের বাংলা অর্থ একই, একই। আপনি যদি বলেন উই হ্যাড ওয়াচ টিভি, আমরা টিভি দেখেছিলাম, হ্যাড বাদ দেন উই ওয়াচ টিভি, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যায়, আমরা টিভি দেখেছিলাম। তাহলে
কখন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়? ওই যে বললাম, যদি অতীতের দুটো কাজ একসাথে সংগঠিত হয়, যেটা বেশি আগে ঘটে সেটা পাস্ট পারফেক্ট দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয়। যেমন ওই যে প্রবাদ বাক্য আছে না, ডাক্তার আসার আগে রোগী মারা গেল, দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। এটা নিয়ে আমি ডিটেলসে পরে কথা বলবো, অত বেশি ইয়ে করার কিছু নাই, কনফিউশন ফেস করার কিছু নাই। আমি একটু সবগুলো সেন্টেন্স একসাথে কম্পেয়ার করে লিখবো, আপনারা এই জায়গাটাতে একটু ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন মনে করেন হি ড্রাইভস আ কার, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, বাংলা কি, সে একটা গাড়ি চালায়। এরপর দেখেন হি ড্রোভ আ কার, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। এরপর কি আছে বোঝার চেষ্টা করেন, হি উইল ড্রাইভ আ কার, সে একটা গাড়ি চালাবে, এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, হি ইজ ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছে বা চালাইতেছে, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, হি ওয়াজ ড্রাইভিং আ কার, এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছিল। হি উইল বি ড্রাইভিং আ কার, এটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, সে গাড়ি চালাতে থাকবে। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এই যে 7টি টেন্স লিখলাম, মনে রাখবেন 3টা ইনডিফিনিট, 3টা কন্টিনিউয়াস আর প্রেজেন্টের পারফেক্ট। এই 7টি টেন্স হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। যদি কারো এই 7টি টেন্স সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে এবং এগুলো যদি আপনি নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে পারেন, ট্রান্সফরমেশন করতে পারেন, আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না। ডে টু ডে লাইফের কনভারসেশন জাস্ট এগুলো ব্যবহার করেই কমপ্লিট করা যায় বা বলা যায়, ঠিক আছে? এরপর হি হ্যাড ড্রিভেন এ কার, এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, সে একটি গাড়ি চালিয়েছিল। দেন হি উইল হ্যাভ ড্রিভেন এ কার, সে একটি গাড়ি চালিয়ে থাকবে, ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। এরপর আরেকটা হচ্ছে নাম্বার 10, এটা নিয়ে আমি আলাদা ক্লাস নেব। সে সকাল থেকে গাড়ি চালাচ্ছে, হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং আ কার সিন্স মর্নিং, এটাকে বলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কোনো একটা কাজ অতীত থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত লং টাইম ধরে হচ্ছে বা চলছে বোঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সাবজেক্টের পর হ্যাভ অথবা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, এরপর সিন্স অথবা ফর বসে। অর্থাৎ যদি পয়েন্ট অফ টাইম বোঝায় বা সময়ের শুরু থেকে বোঝালে সিন্স, পিরিয়ড অফ টাইম বোঝালে ফর। এখানে হ্যাজ এর জায়গায় হ্যাড দিলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়, উইল হ্যাভ দিলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়। তো যাই হোক, আমি আর লিখলাম না, কারণ আমি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সগুলো নিয়ে আলাদা একটা ক্লাসে কথা বলবো। এখন সব থেকে বড় যে বিষয়টি আমাদের জানা প্রয়োজন বা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে, বাক্য শুধু এইভাবে তৈরি করে রাখলে হবে না। একটা সেন্টেন্স বা বাক্যকে আমাদের নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ডাবল ইউএইচ ওয়ার্ড যুক্ত নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে। এটার নিয়ম কি মনে রাখবেন, যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য সেই সেন্টেন্স বা বাক্যের ভিতর যে অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্ব থাকে তার সাথে নট বসালে একটা বাক্য নেগেটিভ হয়। ওকে, অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্ব সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্ট্রোগেটিভ হয়। আমাদের যে 12টি টেন্সের স্ট্রাকচার আছে, এর ভিতর 10টিতেই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বা মেইন সেন্টেন্সের ভিতর অক্সিলারি ভার্ব আছে, তারপরে মেইন ভার্ব আছে। দুটো টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর পাস্ট ইনডিফিনিট, ওই যে একদম ফার্স্ট যে দুটো আছে। এখানে ডু ডাজ ডিড এর ব্যবহার করে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করতে হয়। যেমন এইটাতে আছে উইলটা অক্সিলারি, ড্রাইভটা মেইন ভার্ব। আমি যদি এটা নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করতে চাই, হি উইল নটকে সংক্ষেপে বা কন্ট্রাস্টে ওন বলা হয়। হি ওন ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালাবে, সে গাড়ি চালাবে না। সে কি গাড়ি চালাবে? উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না? ওন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না। এইবার এর আগে যদি আপনি ডাবল ইউএইচ ওয়ার্ড অ্যাড করেন, হোয়ার উইল হি ড্রাইভ আ কার, কোশ্চেন মূলত দুই ভাবে হয়, একটা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন, একটা হচ্ছে ডাবল ইউএস কোশ্চেন। অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যে কোশ্চেনটা হয় সেটাকে ইয়েস নো কোশ্চেন বলে, অর্থাৎ তার উত্তরটা ইয়েস বা নো দিয়ে কমপ্লিট করা যায়। আর তার আগে যদি ডাবল ইউএস ওয়ার্ড বসান তাকে ডাবল ইউএস বা ইনফরমেটিভ কোশ্চেন বলে, অর্থাৎ সেখানে ইন ডিটেলস একটা ইনফরমেশন দিতে হয়, ঠিক আছে? যেমন উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে, আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ অথবা না। সো ওয়্যার উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালাবে। ওয়েন উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কখন গাড়ি চালাবে। দেন ওয়াই উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কেন গাড়ি চালাবে। হাউ উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালাবে। দেন
হোয়ার ওয়ন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালাবে না। হোয়াই ওয়ন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কেন গাড়ি চালাবে না। এটা সিচুয়েশন অনুযায়ী আপনার যেটা লাগবে আপনি সেটা ব্যবহার করবেন। হি ইজ ড্রাইভিং আ কার, তাহলে কি হবে, নেগেটিভ কি, হি ইজেন্ট। আমি কি বলছি, অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্বের সাথে নট বসালে বাক্য নেগেটিভ হয়, আর অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্টারোগেটিভ হয়। হি ইজ ড্রাইভিং আ কার, সে গাড়ি চালাচ্ছে। হি ইজন্ট ড্রাইভিং আ কার, সে গাড়ি চালাচ্ছে না। তাহলে ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কি একটি গাড়ি চালাচ্ছে। দেন কি হবে, ইজন্ট হি ড্রাইভিং আ কার, ড্রাইভিং আ কার, সে কি একটি গাড়ি চালাচ্ছে না। ইজন্ট হি ড্রাইভিং আ কার। দেন ওয়ার ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালাচ্ছে। ওয়েন ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কখন গাড়ি চালাচ্ছে। ওয়াই ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কেন গাড়ি চালাচ্ছে। ওয়াই ইজন্ট হি ড্রাইভিং আ কার, সে কেন গাড়ি চালাচ্ছে না। খুবই সিম্পল, সবগুলো সেন্টেন্সই এইভাবে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করা যায়। এরপর দেখেন, এই যে প্রথম যে দুটো, এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ডু বা ডাজ হয়। অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট বা সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে ডু হয়, থার্ড পার্সন থাকলে ডাজ হয়। যেমন হি থাকলে, মানে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয়, যেমন ড্রাইভস। যখন আপনি নেগেটিভ করবেন, হি ডাজেন্ট, ডাজ নট, এরপর ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালায় না। সে কি গাড়ি চালায়, তখন কি হবে, ডাজ হি ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায় না, তখন কি হবে, ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার। এরপর দেখেন, সে কোথায় গাড়ি চালায়, ওয়ার ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কখন গাড়ি চালায়। ওয়েন ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালায়। হাউ ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কেন গাড়ি চালায়। ওয়াই ডাজ হি ড্রাইভ আ কার। এরপর সে কোথায় গাড়ি চালায় না, ওয়ার ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কেন গাড়ি চালায় না। ওয়াই ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার। হ্যাঁ, অর্থাৎ এইভাবে আপনার এই সেন্টেন্সগুলোকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। এইটা ফাংশনটা খুবই সিম্পল। আমি ট্রান্সলেশনের জন্য কিছু বাক্য আপনাদেরকে দিব, হোমওয়ার্ক, আপনারা সেটা কমপ্লিট করবেন। ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখবেন কতটুকু পারেন, তারপর আমি ক্লাসে সলভ করে দিব। হি ড্রোভ এ কার, দেখেন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাবজেক্টের পর ভি টু অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসে থাকে। ঠিক আছে, আমি যখন নেগেটিভ করব, আমার যে পার্সনই হোক না কেন, ডিডের ব্যবহার হবে। ডিড ব্যবহার করলে, ডিড কার থেকে আসে, ডু থেকে, ডু এর পাস্ট ফর্ম ডিড। ড্রপ কার থেকে আসে, ড্রাইভ থেকে, ড্রাইভের পাস্ট ফর্ম ড্রপ। পরপর দুটো পাস্ট ফর্মের ভার্ব বসতে পারে না। আমি যখন নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য ডিড ব্যবহার করব, মেইন ভার্বটা পাস্ট ফর্ম থেকে প্রেজেন্ট বা বেস ফর্মে চলে আসবে। অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে মেইন ভার্বের ভি টু পাস্ট ফর্ম হবে, নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভে ডিড বসে, এজন্য মেইন ভার্বটা বেস ফর্মে চলে আসবে। অর্থাৎ হি ডিডেন্ট, হি ড্রোভ এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। হি ডিডেন্ট ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালায়নি। ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালায়নি। সে কি গাড়ি চালিয়েছিল, ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কি একটি গাড়ি চালিয়েছিল। ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কি একটি গাড়ি চালায়নি। ডিডেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, ডিডেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি একটি গাড়ি চালায়নি। ডিডেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালিয়েছিল। ওয়ার ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কখন গাড়ি চালিয়েছিল। ওয়েন ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালিয়েছিল। হাউ ডিড হি ড্রাইভ আ কার। সো এইভাবে আপনার সেন্টেন্স গুলো কমপ্লিট করতে হবে। যেমন দেখেন, আমি যদি বলি একটা ছোট কনভারসেশন, তুমি কি গতকাল বাজারে গিয়েছিলে। ডিড ইউ গো টু দ্য মার্কেট, ডিড ইউ গো টু দ্য মার্কেট ইয়েস্টারডে, ইয়েস্টারডে, তুমি কি গতকাল বাজারে গিয়েছিলে। হ্যাঁ, আমি বাজারে গিয়েছিলাম। তাহলে কি হবে, আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট, আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট। অর্থাৎ যদি আপনি অ্যাফার্মেটিভ করেন, গো এর পাস্ট ফর্ম কি, ওয়েন্ট, ভি টু বসাতে হবে। কিন্তু যদি আপনি নেগেটিভ করেন যে আমি বাজারে যাইনি, দেন আই ডিডেন্ট গো, আই ডিডেন্ট গো টু দ্য মার্কেট, আমি বাজারে যাইনি। সো এইভাবে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভের ফাংশন বুঝতে হবে। আপনারা যারা আমার বইটা নিয়েছেন, এই টেন্স এর ক্লাসের পরপরই আমার যে বইটা লেখা, বইটা আছে স্পিক ইংলিশ উইথ সোনামুখ, এই বইটাতে টেন্স এর ক্লাসের পরপরই দেখবেন ডু ভার্ব, বি ভার্ব এবং হ্যাভ ভার্বের উপর আলাদা চ্যাপ্টার আছে। অর্থাৎ এই যে টেন্স আপনাদেরকে আমি এখন দেখাচ্ছি, এটা এখনো শেষ হয়নি। এইটা কমপ্লিট করে আমরা এইটার আরো ভিতরে যাব, আরো ডিটেলসে এই টেন্সটাকে ডিসকাস করব, আলোচনা করব। অর্থাৎ এই যে অ্যাম, ইজ আর অজয়ের, এরা মেইন ভার্ব হিসাবেও বসে, অক্সিলারি ভার্ব হিসাবেও বসে। তো কখন মেইন ভার্ব হিসাবে বসে আর কখন অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে বসে, ডু ডাজ ডিড এর অ্যাকচুয়াল ফাংশনটা কি, এগুলো কখন অর্থ দেয়। যেমন ডু মানে করা, কিন্তু আমি যখন এই যে কথাটা বলছি যে হি ডাজেন্ট ড্রাইভ আ কার, এখানে তো ডাজের কোনো অর্থ দিচ্ছে না। অর্থাৎ যখন এটা অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে বসে তখন এটা অর্থ দেয় না, যখন এটা মেইন ভার্ব হিসাবে বসে তখন এটা অর্থ দেয়। হ্যাঁ, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, এর ভিতরে আবার হ্যাভিং এর ব্যবহারটা মাত্র দুইটা জায়গায় ব্যবহার হয়, অন্য জায়গাগুলোতে হ্যাভিং এর ব্যবহার হয় না।
প্রোগ্রেসিভ বা কন্টিনিউয়াস মোডে। এখানে অনেকগুলো ফাংশন আছে, অর্থাৎ টেন্স এর আরো ভিতরে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আপনাদের কাজ এতটুকুই থাকবে, বাক্যগুলোকে নেগেটিভ এবং ইন্ট্রোগেটিভ করা। অর্থাৎ আমার একটা হোমওয়ার্ক থাকবে, সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স ট্রান্সলেশনের উপরে, এবং এই সেন্টেন্স ট্রান্সলেশনগুলো আপনাদেরকে কাভার করতে হবে। এটা আমি আমি পিডিএফ পাঠিয়ে দিলে আপনারা নিজেরা একটু দেখবেন যে এই সেন্টেন্সগুলো দেখে আপনারা টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারছেন কিনা, এবং সেই অনুযায়ী বাক্যগুলোকে আপনারা ট্রান্সলেট করতে পারছেন কিনা। এই ট্রান্সলেশনটা আপনাদেরকে ভালোভাবে করতে হবে, কারণ ট্রান্সলেশন যদি আপনি ভালোভাবে করতে না পারেন, এটাকে ডেভেলপ করতে না পারেন, ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। আমাদের এটা করতেই হবে। যেমন আমি আপনাদের এইখানে যদি একটু দেখাই, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার, জাস্ট ওয়েট। এই যে আপনি এখানে এসেছিলেন, তাহলে এটা কোন টেন্স? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ইউ কেম হেয়ার, জাস্ট এতটুকুই, এখানে কিন্তু কোনো কোশ্চেন না। এখন আমি যদি বলতাম আপনি কি এখানে এসেছিলেন, তখন কি হতো? ডিড ইউ কেম হেয়ার, ডিড ইউ কেম হেয়ার, এরকম হতো। আবার আমি আজ সকালে এখানে এসেছি, আই হ্যাভ কাম হিয়ার ইন দ্য মর্নিং। কিন্তু এসেছি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় যদিও, বাট এই যে সকালে লেখা আছে না, অতীতের কোনো কাজে যদি নির্দিষ্ট টাইমের উল্লেখ থাকে, সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট না হয় পাস্ট ইনডিফিনিট হয়। অর্থাৎ আই কেম হিয়ার ইন দ্য মর্নিং, সেখানে কেম হবে। এসেছি থাকলেও এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা করতে হবে। আবার আবার দেখেন, শিক্ষক আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, টিচার্স গেভ আস অ্যাডভাইস। তাহলে গিভের পাস্ট ফর্ম গেভ, দিয়েছিলেন। আমরা সমস্যাটির সমাধান করেছিলাম, উই সলভ দ্য প্রবলেম। এখন আমি যদি বলি আমরা সমস্যাটির সমাধান করিনি, উই ডিডন্ট সলভ দ্য প্রবলেম। হ্যাঁ, এরপর দেখেন, করিম গতকাল আসেনি, করিম ডিডন্ট কাম ইয়েস্টারডে। আবার যদি বলি করিম গতকাল এসেছিল, করিম কেম ইয়েস্টারডে। তাহলে এই যে সেন্টেন্সগুলো, টেন্স রিলেটেড যে সেন্টেন্স, আপনারা সেন্টেন্সগুলো দেখে খুবই সিম্পল, আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা, আপনারা করতে পারবেন কিনা, এটা আপনাদেরকেই ভাবতে হবে, এটা আপনাদেরকেই নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কারণ এটা আমি আবারও বলছি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। যদি আপনারা এটা ভালোভাবে কাভার করতে পারেন, ডেভেলপ করতে পারেন, ইট উইল বি বেটার ফর ইউর বেটারমেন্ট, ফর ইউর ডেভেলপমেন্ট, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। এই যে সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন গুলো আছে, আমি এখনই পাঠিয়ে দিব আপনাদেরকে, প্রায় 25টার মতো, এবং আপনারা দিবেন। আর আপনাদের এই যে ক্লাসটা আমি নিচ্ছি, আপনাদের এরপর থেকে আমি কনভারসেশনের গ্রুপ করে দিব, আপনারা সেইখানে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এই প্র্যাকটিসটা আমাদের জরুরি, আমাদের প্র্যাকটিসটা রেগুলার হইতে করতে হবে। তো যাতে এই প্র্যাকটিসটা ভালোভাবে আপনারা করতে পারেন, তার জন্য আমি আলাদা একটা ইয়ে করে দিব, কনভারসেশনের মানে স্পিকিং প্র্যাকটিসে একটা গ্রুপ আমি করে দিব। তো যাই হোক, আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই থাকবে। আমার এখন একটা মিটিং আছে। আমি আপনাদের কিছু সেন্টেন্স দিয়ে দিচ্ছি ট্রান্সলেশনের জন্য, আপনারা এইগুলো একটু কভার করেন। দেন নেক্সট ক্লাসে আমি ইন ডিটেলসে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো, ঠিক আছে? ইভেন আপনাদের আগামীকালও ক্লাস থাকবে, তো আপনারা জয়েন করবেন টাইমলি। আর এই যে হোমওয়ার্ক গুলো দিচ্ছি, এগুলো নিজে থেকে একটু ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করেন, এবং যে সেন্টেন্স গুলো আপনারা ট্রান্সলেট করবেন, ওই সেন্টেন্সের নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ যদি পারেন, সেটাও একটু করার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? সো দ্যাটস অল ফর টুডে। ভালো থাকেন সবাই, থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। গুড নাইট, আল্লাহ হাফেজ, অ্যান্ড অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।